श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफर मु ज्योतिष और वास्तुशास्त्री श्री अपर्ति महारणा आपण को स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि। गत अध्याय आरंभ करिथिबा काल सर्प जोग विषय रे केउ राशि रे केउ काल सर्प जोग सृष्टि हेले ताहार फल कौन मिले और ताहार प्रतिकार मध्य कुहाजिबो। आपण माने आपण को जातक रे देखंतु जदि लग्नर द्वितीय स्थान रे से जेउ लग्न होइतातु ना काहेकि लग्नर द्वितीय स्थान रे जदि राहु रहिले और राहु केतुक मध्यरे समस्त ग्रह गोटिए पाखरे थिबे तेबे ताहा 100 भागे कालसर्प जोग। जदि गोटिए किंबा दुईटी ग्रह बाद होइथांती ताहा आंशिक कालसर्प जोग। यही कालसर्प जोग यार नाम हैला कूलिक कालसर्प जोग। यही कूलिक कालसर्प जोग जेउ व्यक्तिर कोष्ठी रे थाए से मनुष्य सर्वदा रोगग्रस्त होइथाती। एपरी रोग हेबो जे डाक्तर माने ताहांकर चिकित्सा मध्य भूल करिवे, रोग चिन्हि पारिबे नाही, आनुमानिक औषध लिखिबे जे औषध के खाइले आपणकर रोग भल हेबो नाही किंतु आर्थिक कष्ट भोगिबे, बहु अर्थ व्यय करिवे। आपण जानिथिबे अनेक समय रे जने रोगी भिन्न भिन्न डाक्तरक निकट को जाइथाथि किंतु रोग भल हेबा परिवर्ते रोग वृद्धि हुए। एथिरे डाक्तरटे बदनामी हो जाए किंतु डाक्तरंकर किछि ही भूल न थाए, भूल थाए ग्रहर प्रभाव। डाक्तर माने रोग निरूपण करि पारि न थांती, जेते चेष्टा करी शेषरे निराश होती, अर्थ बर्बाद करती, सुफल पाई पारती नाही, अजथारे बहु अर्थ खर्च करिथांती। केतेबेले एमानक पाखरे अर्थ मध्य बालांस रही पारे नाही, सबु अर्थ एई भली ठकामी रे चली जाए। अर्थ निमंते जीवन रे जेते संघर्ष कले मध्य अर्थ रखि पारंती नाही। एपरी समय आसीबो लोक बाध्य होई करज करिवे, निज परिवार किंबा निज सांग साथी बंधु बांधव एमानक सकाशे करज करी तांकु देबे किंतु सेमाने आपनकु अर्थ फेराइबे नाही। आ मागिबा समय सेमाने गंडगोल करिवे, माड़ मध्य मारिबे। आपण जहा व्यवसाय करिवे अन्य लोक बाकी धार नहीं ताकु सबु बुड़ाई देबे। बंधु माने आपणकर अर्थाभाव देखी आपणकु बेखातिरी और अमर्यादा करिवे। निज कुटुंब लोक माने आपणक निकटरू दूरेई जिवे। दरकार पड़िले आपणक स्त्री मध्य आपणकु छाड़ी दे पारंती किंबा सर्वदा झगड़ा करिवे। यह साधारण कथा। स्वामी दुखरे रहिले स्त्री दुखरे भांगी पड़ती, शेषरे भाग्य उपरे दोष देई सेमाने हारी जाइथांती। राहु और केतुंकर गोटिए पाखरे समस्त ग्रह किंबा 6 गोटी ग्रह किंबा 5 गोटी ग्रह रहिले कालसर्प जोग हुए किंतु यह बाद जदि खाली लग्न ठारू द्वितीय रे राहु थांती किंतु कालसर्प जोग नाही, ताहार मध्य प्रभाव अछि।
এই ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବ। এই ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଯଦି ରାହୁ ରହିଲେ ତେବେ ସେ ଲୋକ ସର୍ବଦା ବିଦେଶରେ ବାସ କରିବ, ନା ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିପାରିବ, ବିଦେଶରେ ବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ତୀର୍ଥ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଧନ ରୋଜଗାର ହେବ, ତାହା ପୁଣି କଳି ତକରାଳରେ ବହୁ ଜିଦାଜିଦି ଯିବ, କଳି ତକରାଳ ହେବ, କିଛି ଧନ ସେ ରୋଜଗାର କରିବେ। କୁଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଭୟ ଦେଖାଇବ, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବ ଧନ ସକାଶେ। ନିନ୍ଦନୀୟ ଭାଷା ପ୍ରାୟତଃ କହି ଚାଲିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ନିଜର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉପରେ ବାଧା ଆସିବ। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନ ହୋଇପାରେ, ଏଥିସକାଶେ ବହୁ ସମୟ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ, ମନ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ବହୁ ଧନ ଆପଣ ନାଶ କରିବେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସକାଶେ ଆପଣ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଶା ପୂରଣ ହେବା ବହୁ କଷ୍ଟ। ସମୟେ ସମୟେ ରାଜଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ଏତେ ପରିମାଣରେ ବିଚଳିତ ହେବେ ଯେ ନିଜେ ନିଜର ବହୁ କ୍ଷତି କରି ବସିବେ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାହୁ ରହିଥିବେ, ଏହା ଲଗ୍ନର ତୃତୀୟକୁ ଓ ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବ ଓ ଦଶମ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିଜ ଶରୀରରୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୃତୀୟ ଗ୍ରହ ନିଜର ଶକ୍ତି ଗୃହ, ନିଜର ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ କିମ୍ବା ଭାଇର ଅନିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ନିଜ ଧନ ରୋଜଗାର ହେବ ସତ, ତାହା ଚୋରମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଅଗ୍ନି ଭୟ ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନ ସାରା ସର୍ପର ଭୟ ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାତ୍ରିରେ ଗତାଗତ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ ଯେ ମୋ ପାଖ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସାପ ଚାଲିଗଲା, କିମ୍ବା ଆପଣ ରାତ୍ରିରେ ସର୍ପର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବଦା ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ରାହୁ ତୃତୀୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଭାଇମାନେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯିବେ। ଏହି ରାହୁ ପୁଣି ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି। ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଏକ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାହୁ ରହିଲେ ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ତାହାର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ହୁଏ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୟରେ ପାଖ ମାରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ରାହୁ ସହିତ ଥିବେ ତେବେ ଧନହାନି ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେବେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଧନ ଅପହରଣ କରିନେବେ। ରାହୁ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳଧନ ବୁଡ଼ିଯାଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯାହା କି ଧନ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିଲେ କିମ୍ବା ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଧନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବଳହୀନ ହୋଇଯିବେ।
ଏଠାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଧନ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଘର। ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଏହା ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିବ। ତାର ବଂଶରେ ବହୁ କ୍ଷତି ହେବ, ଏପରିକି ବଂଶ ହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଯୌନ ବ୍ୟାଧି ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ନୀଚ କର୍ମ କରିବେ ଓ ତହିଁରେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏପରିକି ପଶୁ ହରଣ କରି ଅର୍ଶ ଭଗନ୍ଦର ଆଦି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଦଶମ ଭାବ କର୍ମ ଭାବ। ଏହି ଭାବକୁ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜାତ ହୁଏ। ଏହା କର୍ମସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାନର ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମନ ଦେବେ ଓ ସେଇ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେଇ ସେଇ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାହୁ ରହିଲେ, ଏହି ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଲେ କେତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ। ରାହୁ କେତୁ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ, ଏହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରାହୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଭାଗ କେତୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କେତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମରେ ରହିବେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେବା ସହିତ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁ ଚାଲାକ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଅର୍ଶ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ନେତ୍ର ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଯାନବାହନରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ନୀଚ କର୍ମ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଲଜ୍ଜିତ ଓ ଅପମାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଳ୍ପାୟୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଉଛି ଆୟୁ ଘର। ଅଷ୍ଟମର ଅଧିପତି ଯଦି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ, ତେବେ 60 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ହୁଏ। ଏହି କେତୁ ଯଦି ବୃଷ, ମେଷ, ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ବିଛା ଓ ଧନୁ ରାଶିରେ ଥିବେ ଓ ତାହା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବ, ତେବେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଫଳରେ ମିଳିବ। ଏହି ଗଲା ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୁଳିକ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗର ଫଳ। ଏହି କୁଳିକ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ଜନ୍ମକୋଷ୍ଠୀରେ, ସେମାନେ କେବଳ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ଶାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ରାହୁ ଓ କେତୁ ସବୁ ଗ୍ରହର ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ରହିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।